Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. I have taken the Hindu newspaper. These are the topics we are going to discuss now. NIA NSG. Okay, this is the topic which we have already discussed yesterday. Okay, these two topics are the continuation of yesterday's topic. ఈ రెండు కూడా మనం నిన్నటి న్యూస్ పేపర్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి ఏదైతే డ్రోన్తో అటాక్ చేశారో మనకి జమ్మూ స్టేషన్ దగ్గర అని చెప్పారో దాని కంటిన్యూషన్ ఏంటి అన్నది మనకు తెలియాలి కాబట్టి అది తీసుకున్నాను నేను. సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే రాజ్నాథ్ మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో లడక్ విజిట్ చేశారు టు రివ్యూ ద స్టేటస్ దేర్ అని చెప్పాను కదా, దాని తాలూకు కంటిన్యూషన్ కూడా అక్కడ ఏం మాట్లాడారు అన్నది కూడా మనం ఒకరోజు ఈరోజు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. నెక్స్ట్ వన్, Jagan to attend promotional event of Disha app. Okay, this is the app launched by Chief Minister of Andhra Pradesh. So we'll see this. Why this app is necessary? What are the features are there and for whom this is benefiting? ఈ యాప్ ఎవరి కోసం ఏంటి దీనివల్ల బెనిఫిట్ అనేది మనం చూద్దాం. ఇది మనకి విజయవాడలో లాంచ్ చేశారు. ఇది ప్రమోషనల్ ఈవెంట్లో ఏంటి అంటే దీని తాలూకు ఫీచర్స్, ఇది చాలా మంది ఇప్పటికీ కూడా మనకి నియర్లీ ఒక 16 lakh ఉమెన్ దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. ఓకే, అయితే దీని గురించి అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ని మనకి కండక్ట్ చేశారు. దానికోసం మనం చూద్దాం ఇందులో ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ అబౌట్ ద పర్సన్ ఇన్ న్యూస్ పివి నరసింహారావు. ఓకే, హియర్ దే హ్యావ్ లైక్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ హిస్ బర్త్డే. ఆయన బర్త్డే ఎలా చేసుకున్నారు అన్నది చెప్పారు. సో విల్ సీ సమ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ హిమ్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హిమ్. ఓకే, నెక్స్ట్, nuclear capable Agni P missile test fired. Here we will see what is this Agni P missile, how it is better or why it is, what is the significance of it is compared to the other missiles. Okay, why already we know that we are having many missiles under this Agni. So again why they have స్టార్టెడ్ దిస్, ఇది ఎందుకు మళ్ళీ కొత్తగా కనిపెట్టారు? ఆల్రెడీ మనకి ఉన్నాయి అగ్ని 1, అగ్ని 2, అగ్ని 3 అలా ఉన్నాయి. స్టిల్ వై దే నీడ్ దిస్ అగ్ని పి, వాట్ ఈస్ దిస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ Ukraine US launch Black Sea drills. Okay, here the sea drill is in the Black Sea. We'll see here what is the importance of this and why they want to strengthen their relationship. Okay, so these are the page numbers in which these topics are there. ఈ పేజ్ నెంబర్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు ఈ టాపిక్స్ అన్నవి ఉంటాయి. బట్ ఈ ఒక టాపిక్ ఏంటి అంటే అక్కడ న్యూస్ పేపర్లో ఏదైతే టైటిల్ ఇచ్చారో అది నేను ఇవ్వలేదు. ఓకే, నేను జస్ట్ అతని నేమ్ మాత్రమే ఇచ్చాను. ఇట్ వాజ్ రిగార్డింగ్ లైక్ దే హ్యావ్ గివెన్ లైక్ హౌ హీ హ్యాస్ బ్రాట్ ద ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్, ఆ విధంగా ఇచ్చారు. You can see about this topic in these two papers. Here this is related to how they have celebrated, లైక్ మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మాటల్లోని ఏం చెప్పారు ఆయన గురించి అనేది. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ పేపర్, దిస్ ఇస్ here you will see the news regarding to Telangana. What are the steps they have taken? What are the changes they have made on his birthday? Okay. Next, before starting into the class, these are the courses being provided by the institute. Okay, for the UPSC they are providing recorded and live classes, both record. You if you want you can get only recorded classes or even live and recorded. Live and recorded రెండు కూడా ఉన్నాయి మనకి. ఇవేమో fee structure. Okay, and the validity will be for lifetime. It means they are not just giving for any 6 months or 1 year. మీరు ఎన్ని రోజుల వరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటే అన్ని రోజుల వరకు కూడా they will be providing you with the classes. Okay, for APPSC exams like Group 1 and Group 2, they are giving both recorded and live classes. So these are the fee structure. Next, the optional subjects being dealt in the institute are public administration, anthropology, sociology, geography, Telugu literature, and for all the subjects we will be getting the recorded classes, and this is the fee structure. For individual subjects, if you want to enroll polity, history, geography, economy, ethics and integrity, and current affairs, I'll be dealing with the current affairs. So if you want to join into any of the course, see in the YouTube we cannot provide you all the stuff. So if you want to get the paid course, you can join here. Each subject will be only for 5,000. You will be getting the recorded classes covering the whole syllabus. Now the last one is mains answer development. ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి live and recorded రెండు కూడా వస్తాయి. Here they will be guiding you in the answer writing and they will be even evaluating the answers which are written by you. The fee structure is 5,000. Okay, this fee structure is regarding if you are going to enroll in June and July నుంచి చేసుకోవాలి అనుకుంటే this is the fee structure. It means they are giving us discount if you are enrolling in June. If you want to join into any of the courses, you can contact the below numbers which I have mentioned here. Now let's start with the first topic. NIA NSG find no debris of drones. Okay, in yesterday's class I have told you that they suspect that attack is due to the quadcopters or the drones. Okay, but
when they have checked the area they didn't find any debris of the drones కి సంబంధించిన డెబ్రిస్ అంటే ఒకవేళ drones తోని వచ్చి బ్లాస్ట్ చేసి ఉంటే ఆ డ్రోన్స్ తాలూకా రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉంటుందో అవి కనిపించాలి కదా, బట్ ఆ రిమైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డ్రోన్ బ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత దాని రెమినెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఏవి కూడా అక్కడ కనిపించలేదు. అంటే కేసు ఏమై ఉండొచ్చు, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే హ్యావ్ నాట్ యూస్డ్ డ్రోన్స్ యూజ్ చేయలేదు అని మీనింగ్ కాదు అక్కడ. ఏంటి మనకి డ్రోన్ తాలూకా ఏవి రెమినెంట్స్ లేవు అంటే the drones might have dropped it. The drones might have dropped the explosive and they flew away. Okay. So what is the case here? The drones dropped the ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్ అండ్ దే ఫ్లూ అవే. ఓకే, సో ఇక్కడ దేని వల్ల లేవని అంటున్నారు, దగ్గర ఉన్న ఎక్కడి నుంచి అయినా వాళ్ళు లాంచ్ చేసి ఉంటే డ్రోన్స్ ఏవైతే వచ్చాయో అవి వచ్చి ఇక్కడ డ్రాప్ చేసేసి అవి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి. ఓకే, అయితే మనం డ్రాప్ చేసినా కూడా ఎందుకు వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోయారు ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాము. ఓకే, నౌ సి హియర్ they told like they have checked the nearby areas. స్టేషన్ కి ఏవైతే ఉన్నాయో they have checked the nearby areas and even the far areas, but they didn't find any area from which they have launched it. Okay, they didn't find any launch pad. Generally for a drone, if they have to launch, see, if they have taken the open area or a top of a building, okay, if they have taken any open area or any top of a building, they will be operated using frequency. Okay, those drones will be used using frequency. But when such drones are used, it is very easy from them to escape from the traditional radar system. Okay, this is what they have given the explanation. Why we were not able to find means this is because the traditional radar system, see here, they have used them based on the frequency control and they have evaded from this traditional radar system. మనకి జనరల్గా డ్రోన్స్ ఏమైనా సరే లాంచ్ చేయాలంటే ఏంటి, ఒక ఓపెన్ ఏరియాలో కానీ బిల్డింగ్ తలక టాప్ మీద నుంచి కానీ మనం పంపిస్తారు. అయితే ఏమవుతుంది, ఇవి ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా వీటిని కంట్రోల్ చేస్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ట్రెడిషనల్ రేడార్ సిస్టమ్ ఏవైతే ఉంటుందో వాటి నుంచి అవి ఎస్కేప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అన్నవి ఉన్నాయి. ఓకే, అయితే ఇప్పటి వరకు ఇది ఏదైతే బ్లాస్ట్ జరిగిందో దానికి సంబంధించి ఇండియా ఎవరిని కూడా క్లెయిమ్ చేయలేదు. లైక్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ కంట్రీ కూడా ఓకే ఈ పలానా కంట్రీ వేసి ఉండొచ్చు అలా అని చెప్పి ఇట్ డింట్ కమెంట్ ఎనీథింగ్ దట్ సమ్ కంట్రీ మైట్ హ్యావ్ డన్ దట్. ఇట్ డింట్ నేమ్ ఎనీ కంట్రీ. ఓకే, ఇండియా డింట్ నేమ్ ఎనీ కంట్రీ ఫర్ దిస్ బ్లాస్ట్. ఓకే, బట్ ఏంటి అంటే when they were checking, when they got some information and when they were doing it, they have found some drones flying. Okay, they have found some drones flying and they have fired on the drones. Okay, this is a preventive measure which was taken. Okay, we didn't find any drone remnants here, but when they were checking everything then they found some drones which were flying and they have fired on them. దీనివల్ల ఏమైంది, మనకి ఫర్దర్గా ఇంకా డ్యామేజ్ ఏమి జరగకుండా కూడా ప్రివెంట్ చేయగలిగారు. వాళ్ళకి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే చెక్ చేయడం మొదలు పెట్టారో కొన్ని డ్రోన్స్ అన్నవి ఎగురుతూ కనపడ్డాయి, వాటిని ఫైర్ చేయడం అనేది జరిగింది. బట్ పర్టికులర్గా ఈ కంట్రీ మా మీద దాడి చేసిన తర్వాత ఈ కంట్రీ చేసింది ఇవేవి కూడా మనం ఇప్పుడు వరకు కూడా ఇండియా ఏ కంట్రీ గురించి కూడా నేమ్ అయితే ఇప్పుడు వరకు తీసుకొని రాలేదు. ఈ కంట్రీ చేసి ఉండొచ్చు అని కూడా ఈ ఇష్యూలో అయితే మనం ఇప్పుడు వరకు కూడా ఎవరి నేమ్ తెలియలేదు. ఓకే, now let's see what is this NIA. Okay, NIA stands for National Security Guard. Okay, here you can see NIA stands for National Investigation Agency. NSG stands for National Security Guard. NIA means National Investigation Agency. Okay, and what is this NSG? NSG stands for National Security Guard. These are the institutions which have told us the information that they didn't find any debris. వీళ్ళు ఏం చెప్పారు, మనకి డ్రోన్స్ తాలూకా డెబ్రిస్ అన్నవి ఏవి జరగలేదు. సో వాట్ విల్ బి ద పాసిబుల్ రీజన్, వాళ్ళు డ్రాప్ చేసేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉండవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా నేను ఆల్రెడీ మనం చెప్పిన టాపిక్కి దాని కంటిన్యూషన్ ఏంటి అన్నది నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ we have discussed that our country and like India and China, they are going to have a dialogue about that disengagement, like final disengagement they want to have. Okay, but what happened here, our defense minister clearly stated that we are not, our first concern is about the security of the nation. Okay,
Anything else will come only after the security of the nation. We are going to have a dialogue. It doesn't mean that we are not bothering about the national security. మనం వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి అగ్రి అవ్వడానికి వెళ్తున్నాము అంటే మన నేషనల్ సెక్యూరిటీ కంటే మనకి ఏది ఎక్కువ కాదు. ఫస్ట్ ఏదైనా సరే మనం నైబరింగ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఎ కంట్రీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ ద నైబరింగ్ నేషన్స్, మనం ఏంటి ఫస్ట్ డైలాగ్స్తోనే ఏదైనా సరే మాటలతోనే కంప్లీట్ చేసుకోవాలని చూస్తాం ఏదైనా ఇష్యూ. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ మనకేం స్ట్రెంగ్త్ లేదు, వీ కెనాట్ ఫైట్ బ్యాక్ అని కాదు. మన ఇండియాకి ఏదైనా సరే ఇండియా వరకు వచ్చింది అంటే వీఆర్ రెడీ టు ఫైట్, వీఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ బ్యాక్. మనం తిరిగి ఫైట్ చేయగలము. ఓకే, బట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఏదైనా సరే మనం మాటలతోనే కంక్లూడ్ చేసుకుందామని చెప్పి చూస్తాం. ఎందుకంటే నైబరింగ్ నేషన్స్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా మాటలతోనే సెటిల్ అవ్వాలి అనే విధంగా చూస్తాం. నెక్స్ట్, మన ఇండియా విషయానికి ఎప్పుడైనా చూస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా దేన్ని కూడా మనం క్యాప్చర్ చేయలేదు. ఎవరి ల్యాండ్ని కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా క్యాప్చర్ చేయలేదు. ఎవరిని కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా అటాక్ చేయలేదు. అది మన ఇండియా తాలూకా జనరల్ టెండెన్సీ ఏంటి, we never capture any country or any piece of land of any other country. We never try to attack first on any country. అది జనరల్ గా మన ఇండియా గురించి ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. బట్ ఏంటి, అదే మన నేషనల్ సెక్యూరిటీ వరకు వచ్చింది అంటే మాత్రం మనం కామ్ గా ఉండము అని అర్థం. ఓకే, వీఆర్ రెడీ, వీఆర్ హ్యావింగ్ ద క్యాపబిలిటీ అండ్ వీఆర్ రెడీ టు ఫైట్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికీ ఇది ఏదైతే జరుగుతుందో, ఇప్పుడు ఇది ఎన్నో రౌండ్ మనకి 12th రౌండ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుందో మనకి అది 12th రౌండ్. ఇప్పటి వరకు మనకి ఏవైతే జరిగాయో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ డిసెంగేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ డిసెంగేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మనకి అది ఎప్పుడు జరిగింది, ఫిబ్రవరి నుంచి జరిగింది. ఓకే, ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ డిసెంగేజ్మెంట్ వాజ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి. Since February, this is the first time our defense minister visiting that area. Okay, this is the first time visit of our defense minister to the area. Okay, first time he is visiting this. Next, as I have told you, this is a 3 days visit. So what are the things he has done there? ఆల్రెడీ నిన్న మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం, నిన్న డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఏం చెప్పాను నేను, వెటరన్స్ కోసం ఆయన డిస్కస్ చేశారు, వెటరన్స్ ని మీట్ అయ్యారు. ఇదంతా కూడా మనం నిన్నటి క్లాస్లో, ఇన్ కేస్ మీరు ఎవరైనా నిన్నటి క్లాస్ మిస్ అయి ఉంటే వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి. అందులో నేను డిస్కస్ చేశాను మీకు ఏంటి వెటరన్స్ కోసం ఆయన ఏమేమి మాట్లాడారు, వాళ్ళ కోసం ఏం చెప్పారు అన్నది అంతా కూడా నిన్నటి దాంట్లో. ఓకే, అయితే ఇవాళ ఏం చెప్పారు, హీ ఇనాగరేటెడ్ 63 బ్రిడ్జెస్. ఇక్కడంతా కూడా మనం ఏ విధమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం ఫర్ ద ఫ్రీ మొబిలిటీ. మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోకి ఏమొస్తుంది, రోడ్స్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డెవలప్ ద రోడ్స్, వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ యూ గోయింగ్ టు, యూ కెన్ క్యారీ ద హెవీ లోడ్ త్రూ దిస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు క్యారీ ద weapons, if you have to carry if you have to carry the tanks, if you have to carry the guns, if the infrastructure is good, if the road is good, then you can టేక్ దెమ్ ఇన్ లెస్ టైమ్ అండ్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే. మనకి రోడ్లన్నీ బాగుంటేనే కదా మనం ఏదైనా ఈజీగా ట్రావెల్ చేయగలం. ఇప్పుడు ట్యాంక్స్ వెళ్ళాలనుకోండి, గన్స్ తీసుకువెళ్ళాలి, ఇంకేమైనా వెపన్స్ తీసుకువెళ్ళాలి, లేకపోతే పీపులే వెళ్ళాలి. ఎప్పుడు మనకి రోడ్ బాగుంటేనే ఈజీగా త్వరగా మనం వెళ్ళగలం. లేదు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వస్తుంది వేర్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఆల్ ఆర్ వెపన్స్ అండ్ ట్యాంక్స్, బట్ ఇఫ్ ద రోడ్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ వీ కెనాట్ సెండ్ దెమ్ ఆన్ టైమ్. అంతే కదా, మన క్రైసిస్ ఎప్పుడు వచ్చింది అప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి, ఇమీడియట్ గా అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి. అంటే అర్థం ఏంటి, మనకి రోడ్స్ బాగుంటే ఈజీగా త్వరగా మనం వెళ్ళడానికి వీలవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు, 63 బ్రిడ్జెస్. మెయిన్గా ఎందుకు ఈ ల్యాండ్లోనే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం అంతగా కన్సర్న్ చేస్తాం, బికాస్ వీ ఆల్ నో దాట్ ద నార్దర్న్ అండ్ ద ఈస్టర్న్ బార్డర్ విచ్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ హిల్లీ టెరైన్. మనకు అంత కంఫర్టబుల్గా ప్లెయిన్ ఏరియాస్ కావు అవి, అవంతా ఎలా ఉంటుంది మనకి హిల్లీ ఏరియాస్. ఓకే, రివర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, హిల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, మనకి ప్లెయిన్ రోడ్స్ కావు కదా వెంటనే ట్రావెల్ చేయడానికి. సో ఆ రోడ్స్ని అవన్నీ కూడా డెవలప్ చేయడానికి చూస్తున్నారు. So it all comes under the Border Roads Organization. So the work is being carried out by the Border Roads Organization. So ఎన్ని బ్రిడ్జెస్ ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు, మొత్తం మనకి 63 బ్రిడ్జెస్ ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు అండ్ దే ఆర్ బిల్ట్ బై ద BRO. మొత్తం ఎన్ని స్టేట్స్ లోని, 6 స్టేట్స్ అండ్ 2 యూనియన్ టెరిటరీస్. సో హియర్ 2 యూనియన్ టెరిటరీస్ అండ్ 6 స్టేట్స్ ఆర్ కవర్డ్. ఇది ఎక్కడి నుంచి, ఈ ఈవెంట్ ఏదైతే నేను ఇప్పుడు ఇనాగ్రేట్ చేశారు అని చెప్పాను, ఆ ఈవెంట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకి, కున్గ్యాంగ్. ఓకే, క్యున్గ్యాంగ్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, 88 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ లే నుంచి మనకి 88 కిలోమీటర్స్ లో క్యున్గ్యాంగ్ ఉంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసిన ఈవెంట్ అంతా కూడా మనకి జరిగింది. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ వన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, దాట్ ఈస్ 50 మీటర్ సింగిల్ స్పాన్ స్టీల్ సూపర్ స్ట్రక్చర్ బ్రిడ్జ్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద places in which it is being constructed. It is from Leh to Loma road. Okay, it is in Ladakh. Here from Leh to Loma they have constructed this 50 meter single span super steel structure bridge. Already we are having a Bailey bridge there. Now this bridge is going to replace this. So ఇప్పుడు ఏదైతే మనం Leh to Loma road ఏదైతే చేస్తున్నామో, this bridge will be replacing the Bailey bridge which is already existing there. Okay, now
వాట్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ దిస్ లే టు లోమా రోడ్ ఈస్ కనెక్టింగ్? ఏ ప్లేసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మనకి? లే నుండి చుమాథాంగ్, హ్యాన్లీ అండ్ సోమరోరి లేక్. దీస్ ఆర్ ద ప్లేసెస్. ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఈస్టర్న్ లడక్ వైపు మనకి యాక్సెస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండే ప్లేసెస్. యాక్సెస్ మామూలుగా ఏంటి, ఇవంతా ఆల్రెడీ నేనేం చెప్పాను, హిల్ టెరైన్. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ రోడ్ కనెక్ట్ చేస్తుందో మనకి ఈజీ యాక్సెస్ అనేది దొరుకుతుంది. ఎప్పుడైనా ఈజీ యాక్సెస్ దొరికింది అంటే ఏంటి, మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అన్నది మనకి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. వెన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్ గుడ్, యూ క్యాన్ ఈజీలీ క్యారీ ద థింగ్స్ ఆన్ టైమ్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి పీపుల్ ఆర్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ ఎనీ మెషినరీ, ఏదైనా కానివ్వండి, వెపన్స్ కానివ్వండి, ట్యాంక్స్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు క్యారీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్, ఇఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ గుడ్, ఇఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రోడ్ తీసుకోండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మనకి రోడ్. ఇఫ్ ద రోడ్స్ ఆర్ గుడ్ దాన్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్యారీ దెమ్. సో హియర్ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ దిస్. Okay, this is one significant bridge among the 63 bridges. Okay, so where are the other bridges? Now I have told you like 63 bridges are in the 6 states and union territories. So let's see the number of bridges in each state. I'm going to discuss here. Okay, 11 bridges are in Ladakh, 4 in Jammu and Kashmir, 3 bridges in Himachal Pradesh, 6 in Uttarakhand, 8 in Sikkim. So here you can even see the names. I have told you here 6 states and union territories. So ఇక్కడ మనకి ఏ స్టేట్స్ ఏ యూనియన్ టెరిటరీస్ అని కూడా మనకి కవర్ అయిపోతుంది చూడండి. 1 in Nagaland, 1 in Manipur, 29 in Arunachal Pradesh. So here all the states are in the border road. మనకి బార్డర్ ఏదైతే నార్త్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ వరకు మనకి బార్డర్ ఉంటుందో, లైక్ see here, this is Himalaya. If you take here మనకి ఇక్కడ మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్ లడక్ ఏదైతే ఉందో, ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఈ ఏరియా నుంచి మొదలుకొని మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అగైన్ విల్ బి హ్యావింగ్ హియర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్. సో హియర్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ బార్డర్. సో ఆ ఏరియాస్లో మనకి బ్రిడ్జెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఎక్కడెక్కడ మనకి హియర్ యూ విల్ బి ఫైండింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్. Again here you have this tip as Sikkim, and after that you have Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh. So these are the areas on our map. Okay, so these are the number of bridges. You don't have to exactly remember the number of bridges, total number of bridges and the important bridge. If you remember, that's enough. Okay, so ఎన్ని బ్రిడ్జెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అవి అవసరం లేదు, బట్ టోటల్ బ్రిడ్జెస్ ఏంటి ఏంటి ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ జగన్ టు అటెండ్ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ ఆన్ దిశ యాప్ టుడే. అయితే ఇక్కడ ఈ యాప్ అయితే మనం వినడం ఫస్ట్ టైం కాదు, బట్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ అనేది కండక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఏంటి దాంట్లో ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి, మనకి యూస్ఫుల్గా ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ దట్ అనేది మనం చూద్దాం ఈరోజు. ఓకే, Chief Minister Jagan Mohan Reddy will attend a promotional event to create awareness on Disha app. So Disha app మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏ ఏరియాలోని వెళ్ళారు, గొల్లపూడి. ఓకే, గొల్లపూడి ఏరియాలోని ఈ ఈవెంట్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అక్కడ మనకి అవేర్నెస్ దానికోసం క్రియేట్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ని ఈ రోజు అటెండ్ అవుతున్నారు మన చీఫ్ మినిస్టర్. ఇది మనకి న్యూస్ వరకు. అయితే ఇక్కడ నుంచి మనం చూడవలసింది ఏంటి, ఈ యాప్ తాలూకా ఫీచర్స్ ఏంటి, ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫీచర్ చూడండి, అలర్ట్ షేకింగ్ ఫోన్. కొన్ని కండిషన్స్లో ఎప్పుడైతే డిస్ట్రెస్లో ఉంటారో ఉమెన్కి, వాళ్ళకి హెల్ప్ అందించడానికి మోస్ట్లీ దిస్ వన్. మీరు డిస్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు యూ డోంట్ గెట్ అన్ ఐడియా దట్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద యాప్, లేదా సెకండ్ థింగ్ ఇస్ యూ డోంట్ గెట్ దాట్ మచ్ టైం. అంత సిచ్యువేషన్స్లోని మీరు యాప్లోకి వెళ్ళి ఏవైనా బటన్ ప్రెస్ చేసి అలర్ట్ ఇచ్చే అంత టైం మనకి ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి టైంలో దెన్ యూ నీడ్ టు షేక్ యువర్ మొబైల్ రిగరస్లీ. ఓకే, ఫాస్ట్గా దాన్ని మూవ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక 5 టైమ్స్ షేక్ చేసేటప్పటికి అలర్ట్ అనేది మనకి దగ్గర ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, వెన్ యూ షేక్ నియర్లీ ఒక 5 టైమ్స్ షేక్ చేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది, మనకి అలర్ట్ విల్ బి సెంట్. ఓకే, నౌ what is the other feature here? This is one thing, when we will be shaking the phone the alert will be sent. Second one is SOS button in the app. Okay, in the app there is a button known as SOS button. We just have to touch it once. If you tap the button once, if you just tap the button with a single touch, the alert will be sent. ఒక్కసారి టచ్ చేయగానే మనకి మళ్ళీ
పోలీస్కి అలర్ట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. నియర్ బై ఎవరైతే పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉంటే అక్కడికి మనకి అలర్ట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఇది SOS బటన్ గురించి. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏముంది అంటే ఇక్కడ సెండింగ్ అలర్ట్. ఓకే, డైరెక్ట్గా మనమే అలర్ట్ పంపించాలి అనుకుంటే ఇక్కడ 5 నంబర్స్ని మనం యాడ్ చేయొచ్చు. 5 నంబర్స్ ఏంటి? దే మే బి రిగార్డింగ్ యువర్ ఫ్యామిలీ or friends. You can add the numbers of 5 numbers of your family or friends, and there is option where you can send the alert. So immediately along with the police, okay, along with police, the alert will even be sent to the family members and the friends. ఫ్యామిలీ మన పోలీస్తో పాటు ఇంకా ఎవరెవరికి అలర్ట్ వెళ్తుంది? మన ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి కూడా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యా ఇన్ డిస్ట్రెస్, మనం ఏదైనా డేంజర్లో ఉన్నాము అంటే వెంటనే వాళ్ళకి అలర్ట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. మనం SOS బటన్ ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఆప్షన్ ఉందన్నమాట, ఈ సెండింగ్ అలర్ట్. మనం ఎవరెవరికైతే నెంబర్స్ని కనెక్ట్ చేసి ఉంచామో యాప్లో వాళ్ళందరికీ వెళ్ళిపోతుంది. ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ట్రాక్ మై ట్రావెల్. ఇది ఏంటి? సేఫ్ గైడెన్స్ అనమాట. ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ అ సేఫ్ గైడెన్స్ వైల్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్. మనం ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ నెసరీ దట్ వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద రోడ్స్. మనం వెళ్తున్న ఎక్కడ డెస్టినేషన్ నుంచి మనం ఎక్కడికైనా ఒక సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ రోడ్స్ వాళ్ళకి వే అంతా మనకు తెలియాలని లేదు. బట్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాక్ ఇట్, మనం సేఫ్ వేలో వెళ్తున్నాం లేదా మనం ట్రాక్ చేసుకోవడానికి కూడా వీ కెన్ యూజ్ దిస్. సో for which purpose this is for safety and guidance of our travel. Okay, next, ఈవెన్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ డయల్ 100 అండ్ డయల్ 112. సో ఈ యాప్లో మనకున్న ఇంకో ఫీచర్ ఏంటి అంటే డయల్ 100 అండ్ డయల్ 112. ఇవి కూడా మనకి యాప్లో ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో ఎవరెవరు కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అంటే మనకి పోలీస్ స్టేషన్, ఎవరైతే పోలీస్ అఫీషియల్స్ ఉంటారో వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ దగ్గరగా ఏదైనా పోలీస్ స్టేషన్ ఉందా, వాటి తాలూకా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఉంటాయి. హాస్పిటల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. మెటర్నిటీ కేర్, ఎమర్జెన్సీ అంటే ప్రతిదీ కూడా డేంజర్ అనే కదా. ఇన్ కేస్ సమ్ మెటర్నిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏదైనా మీకు ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అంటే ఆ దగ్గరలో ఏమైనా ఉన్నాయి నెంబర్స్, అవి మనకు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ట్రామా కేర్ సెంటర్, ట్రామా కేర్ సెంటర్స్ తాలూకా నెంబర్స్ కూడా అందులో మనకు ఉంటాయి. నియర్ బై బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఏమైనా కావాలి అంటే వాటి నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏమైనా మనకి ఫార్మసీస్ కావాలి అనుకుంటే ఫార్మసీస్ తాలూకా నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ దేర్. వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ దేర్? police officials, police station, hospital, maternity center, trauma care center, blood banks, pharmacies. We will be having the numbers of all these in this single app. Okay, there is even one more option called push button option. Okay, push button option of the command control center. This button is regarding the command control center. Here if they want to send us any message, okay, it will be in the police headquarters. If they want to give us any warning, like some ఏదైనా డేంజర్ ఉంది, ఏమైనా వాళ్ళు మనకు వార్నింగ్ ఇవ్వాలి అనుకున్నా కూడా ఎవరైతే యూజర్స్ ఉంటారో ఈ యాప్ యూజర్స్ అందరికీ కూడా దిస్ మెసేజ్ విల్ బి సెంట్. ఓకే, the message will be sent to all the app users. When the police will be sending any message, it will be received by all the users who are having this app in their mobile. Okay, so now let's see, these are the features as I have told you: shaking, SOS button, sending alert, track my travel, dial numbers, push button option. These are the features of this. So how it is being recognized, this app, as I have told you, in just a year it has got 4 national awards. This Disha app got 4 national awards. మొత్తం ఈ 1 year లోనే 4 నేషనల్ అవార్డ్స్ అన్నవి వచ్చాయి. అండ్ దీనికి నేషనల్ లెవెల్ రికగ్నిషన్ అనేది కూడా ఉంది. ఓకే, నేషనల్ లెవెల్లోని రికగ్నిషన్ రావడం వల్ల మనకి మొత్తం ఎన్ని ఒకే ఇయర్లోనే, ఇప్పటికి స్టార్ట్ చేసి 1 year అయినా సరే 1 yearలోనే 4 నేషనల్ అవార్డ్స్ అన్నవి వచ్చాయి దీనికి. ఓకే, అవేర్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంకా పీపుల్, ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉమెన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అని చెప్పడం కోసం ఈ యాప్ అనేది. మొత్తం ఇప్పటికి నియర్లీ 4 lakh యాప్స్ 4 lakh టైమ్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది జరిగింది. అంటే 4 lakh మెంబర్స్ దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. ఇంకా దీన్ని ప్రమోట్ చేయాలి, ఎక్కువ మంది వరకు ఇది వెళ్ళాలి అని చెప్పి వీటి కోసం అవేర్నెస్ అన్నవి కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు మనకి. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ హియర్, పివి నరసింహారావు. ఓకే, ఎందుకు ఈయన గురించి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ అంటే హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియన్, అంటే హిందీ మాట్లాడని స్టేట్ నుండి, నాన్ హిందీ స్పీకింగ్ స్టేట్ నుండి ఎవరైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు అంటే హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. ఓకే, పివి నరసింహారావు, హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ బికేమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫ్రమ్ ఎనీ నాన్ హిందీ స్పీకింగ్ స్టేట్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఆయన బర్త్డే ఏదైతే జరిగిందో ఆ బర్త్డే రోజు ఏమేమి చేశారు, ఆయన గురించి చెప్పారు అనేది ఫస్ట్ 2 ఆర్టికల్స్లో చూద్దాం. దాని తర్వాత ఆయన చేసినవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం మనం మాట్లాడదాం. Here in this news article, it is regarding a Vice President M. Venkaiah Naidu on Monday paid rich tribute to former Prime Minister P.V. Narasimha Rao on his birth anniversary. Okay,
what are the things he have mentioned about? Like he said that he is the person who brought the economic reforms in the country. Most of the మనకి ఫుల్ క్రైసిస్ టైంలో ఉన్నప్పుడు, ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఆర్బీఐ కానివ్వండి, ఇండియా కానివ్వండి, ఎప్పుడైతే క్రైసిస్ టైంలో ఉన్నాం అలాంటి టైంలో ఈయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత చాలా ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అనేవి తీసుకుని వచ్చారు. సో సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ లైసెన్స్ రాజ్. ఓకే, he is the person who is behind the ending of license raj, and he is the person who facilitated India's entry into the World Trade Organization. So these are the things which are mentioned about him by the vice president in his speech. And he has even mentioned about some of the books which are translated by him. Okay, we all know that he is a person who can speak more languages. Okay, పివి నరసింహరావు గురించి మనకు తెలిసింది ఏంటి, ఆయన చాలా లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడగలరు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఆయనకి మదర్ టంగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. అంటే ఏంటి, హీ ఆల్వేస్ యూస్ టు ప్రమోట్ దాట్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉంటారో చైల్డ్హుడ్లోని స్కూల్ ఏజ్లో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి హై స్కూల్ వరకు కూడా మదర్ టంగ్లో ఎడ్యుకేషన్ అన్నది ఉంటే అది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన ఇప్పుడు ప్రమోట్ చేసేవారు. ఓకే, అయితే అండ్ హీ ఈజ్ ద పర్సన్, ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఆయన మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ మన తెలుగు నుండి హిందీలోకి అండ్ వేరే లాంగ్వేజెస్లోకి తెలుగుకి అయినా బుక్స్ని కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అన్నది జరిగింది. ఓకే, నౌ what are the books which are translated by him? He has translated the Telugu novel. తెలుగు నోవెల్ పేరు ఏంటిది, వేయి పడగలు. వేయి పడగలు అని ఉన్న ఒక నోవెల్ని ఆయన హిందీలోకి మార్చారు. హిందీలో ఏంటి దాని పేరు, సహస్రాపన్. ఓకే, సహస్రాపన్ అని చెప్పేసి ఆయన వేయి పడగలు దాన్ని సహస్రాపన్ అని చెప్పేసి మార్చారు, ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆయన మరాఠీలో ఉన్న ఒక బుక్ని మళ్ళీ తెలుగులోకి మార్చారు. మరాఠీ నవల్ పేరేంటి, పన్ లక్షత్ కౌన్ ఘేటో. ఓకే, ఇది మరాఠీలో బుక్, దీన్ని ఆయన మళ్ళీ తెలుగులోకి మార్చారు. తెలుగులో దాని పేరేంటి, అబల జీవితం. ఓకే, మనకి క్వశ్చన్స్ అన్నవి అడుగుతున్నప్పుడు ప్రిలిమ్స్ టైంలో మనకి ఇలా ఎవరు రాశారు, ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేశారని కూడా అడుగుతారు. సో యాజ్ ఇది న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు కన్సిడర్ చేయండి, ఇంకా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఇవి. ఓకే, సో ఆయన రాసింది ఏంటి, తెలుగులో రాసిన వేయి పడగల్ని ఆయన హిందీలోకి మార్చారు. ఓకే, అదే విధంగా మళ్ళీ మరాఠీలో ఉన్న బుక్ను ఆయన తెలుగులోకి మార్చారు, దాని పేరేంటి, అబల జీవితం. ఓకే, సో ఆయన తెలుగులో బుక్ని హిందీలోకి మార్చారు, మరాఠీలో ఉన్న బుక్ని తెలుగులోకి మార్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆయన పుట్టింది ఎక్కడ, ఇవన్నీ కూడా ఆయన గురించి డీటెయిల్స్ని కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆయన నేమ్ తాలూకా ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఆయన పేరు, ఓకే, పి అంటే ఏంటి, పాముల పర్తి. పాముల పర్తి, వి అంటే వెంకట, పాములపర్తి వెంకట నరసింహారావు, ఇది ఆయన పేరు పూర్తిగా. ఓకే, అతను మనకి 10th ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట. ఓకే, ఇండియాకి అయినా ఎన్నో ప్రైమ్ మినిస్టర్, 10th ప్రైమ్ మినిస్టర్. అయితే నేను ఏం చెప్పాను, ఈయన చాలా ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అన్నవి కూడా తీసుకొని వచ్చారు. సో హీఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్. ఓకే, ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్. So what is the full name of him? Pamulaparthi Venkata Narasimharao. He is the 10th Prime Minister and he is called as the father of Indian economic reforms because of the economic reforms he has brought to the country when the country was in crisis. Okay. Next, as I have told you, he is the first Prime Minister who is elected from a non-Hindi speaking state. ఓకే, సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న నాన్ హిందీ స్పీకింగ్ స్టేట్ నుంచి ఫస్ట్ టైం ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే పివి నరసింహారావు. అండ్ అతను పూర్తిగా 17 లాంగ్వేజ్లు మాట్లాడగలరు, మొత్తం 14 భాషల్లో ఆయన మాట్లాడగలరు. హీ కెన్ స్పీక్ ఇన్ 17 languages. Okay, he is very much interested in learning more of languages. So where is he born? He is born in Warangal. Okay, now it is a part of Telangana, but then it was a part of Andhra Pradesh. Before separation of Telangana and Andhra Pradesh, it was a part of AP. So he was from Andhra Pradesh. He was representing Andhra Pradesh at that time. Okay, his birthplace is Warangal. So from when to when he worked in the AP legislature? In the AP legislature, AP Legislative Assembly, he worked from 1957 to 1977. Okay, and from 1971 to 73 he was the CM of Andhra Pradesh. Okay, as I have told you, at that time Andhra was not yet separated. This is the period when he was CM of Andhra Pradesh and this is the period when he worked with the AP Legislative Assembly. After that,
Okay, after working with AP Legislative Assembly, he was elected into the Lok Sabha. He had held different portfolios there. He had held different portfolios. He was a great supporter of Indira Gandhi. Okay, after that, after working in different portfolios, he thought that he was like he want to retire, but due to the sudden death of Rajiv Gandhi. Okay, ఆయన ఏమనుకున్నారు ఇంకా రిటైర్ అయిపోతాం చాలు అనుకున్నారు. బట్ దాని తర్వాత ఏమైంది, రాజీవ్ గాంధీ ఎప్పుడైతే చనిపోయారో అప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ క్రైసిస్ అని స్టార్ట్ అయింది. దెన్ హీ డిసైడెడ్ దట్ ద కంట్రీ నీడ్స్ హిమ్, కంట్రీకి ఆయన అవసరం ఉంది, దెన్ హీ కెనాట్ రిటైర్ అని చెప్పి ఆయన కంటిన్యూ చేశారు. And after 1991 he became the prime minister. Okay, after 1991 he became the prime minister. And ఆ టైంలో ఆయనకి అడ్వైజరీగా ఎవరున్నారు, మన్మోహన్ సింగ్. ఓకే, హీ వాజ్ ద ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అట్ దాట్ టైం. ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో కూడా చాలా ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అన్నవి తీసుకొని వచ్చారు. ఓకే, అప్పటి వరకు ఒక విధంగా ఉంది. టిల్ 1991 ద ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వాజ్ ఆన్ వన్ పాత్, అండ్ ఆఫ్టర్ 1991 సో మెనీ చేంజెస్ వర్ మేడ్ ఎకనామికల్లీ. ఎకనామిక్ చేంజెస్ అని రిఫార్మ్స్ అన్నవి చాలా తీసుకుని వచ్చారు ఆయన. ఓకే, సో హీ ఈజ్ రిమెంబర్డ్. ఇక్కడ వరకు ఇది మనం ఇండియా వరకు చూసాం. అయితే తెలంగాణలోని ఇప్పుడు ఏమేమి చేశారు ఆన్ హిస్ బర్త్డే, యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యు వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ బ్రాట్. ఓకే, ఐ హావ్ నాట్ మెన్షన్ హియర్. సి, ఇన్ తెలంగాణ you all know that we have Necklace Road. Okay, you all know that we have Necklace Road in Telangana. It was named after him. Okay, the Necklace Road was named after him as PV Narasimha Rao Road. Okay, ఏదైతే మనకి నెక్లెస్ రోడ్ ఉందో ఆ నేమ్ని ఆయన పేరు మీద పెట్టారు. అండ్ ఆయన మెమోరియల్ కూడా ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఆయన పేరు మీద అక్కడ ఒక మెమోరియల్ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద కాకతీయ యూనివర్సిటీ, ఓకే, ఇన్ ద కాకతీయ యూనివర్సిటీ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఏ స్కూల్ ఆన్ హిస్ నేమ్. స్కూల్ ఆఫ్ లిటరేచర్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఆన్ నేమ్ ఆఫ్ పివి నరసింహరావు. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ దే హ్యావ్ మేడ్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే. సో తెలంగాణ వరకు చూసుకుంటే మనం ఏమేమి చేశారు అంటే నెక్లెస్ రోడ్ని పివి నరసింహరావు రోడ్ అని చెప్పి మార్చారు. ఆయన పేరును ఒక మెమోరియల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. అండ్ కాకతీయ యూనివర్సిటీలోని స్కూల్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఒకటి ఆయన పేరు మీద కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. వాళ్ళు కూడా, as I have told you, he is from Warangal. They all praise him a lot. And ఆయన చేసిన ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అన్న వాటిని వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకుని అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేశారు. అది కూడా ఒక ఆర్టికల్ అనేది మనకి ఇవాళ న్యూస్ పేపర్లో వేశారు. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్, న్యూక్లియర్ క్యాపబుల్ అగ్ని P మిసైల్ టెస్ట్ ఫైర్డ్. ఓకే, హియర్ దిస్ హ్యాస్ many advanced technologies and will strengthen our credible deterrence capabilities. Okay, ఎందుకు ఇలా చెప్పారు, why they have told that it will be very much helpful, because when they have tested it was with high accuracy. Okay, what are the objective or the missions set by them? Okay, what are the objectives or the missions set by them? It was able to match it exactly. Okay, it was able to match it exactly. సో దాట్స్ వై దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ యాజ్ హై యాక్యురసీ. ఇక్కడ హై యాక్యురసీ అని చెప్పారు ఎందుకు అంటే ఏ మిషన్తో ఏ ఆబ్జెక్టివ్తో అయితే దాన్ని పంపించారో ఇట్ వాజ్ ఏబుల్ టు రీచ్ దేర్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఇట్ వాజ్ ఏబుల్ టు రీచ్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ అబౌట్ దిస్. A new generation nuclear capable ballistic missile Agni P prime. So here P stands for prime. Okay, Agni P means Agni prime, and it was successfully fired by the DRDO. And ఇది మనకి అబ్దుల్ కలాం ఐలాండ్ బాలసోర్లో ఉంది. ఇది మనకి ఒడిస్సా కోస్ట్లో ఉంది. ఓకే, హియర్ నియర్ ద ఒడిస్సా కోస్ట్. ఒడిస్సా కోస్ట్ నుంచి మన దీన్ని ఫైర్ చేశారు అండ్ ఇట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, నౌ as I have told you, this is a new generation one and it is an advanced variant. So already we are having 6 variants of this Agni class, and this is the 7th one, and this is a new generation one. Okay, what is the range capability? Here if you see we have different variants, Agni 1, Agni 2. The difference is mostly based on the range, on which range it is going to work. So here this Agni P, ఈ Agni P ఏదైతే ఉందో దీని రేంజ్ ఎంత, ప్రతిదీ కూడా మనకి రేంజ్ బట్టే కదా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దీని రేంజ్ ఏంటి అంటే 1000 నుంచి 2000 కిలోమీటర్స్ వరకు దీని రేంజ్ ఉంది. ఓకే,
సో పి అంటే ఏంటి మనకి అగ్ని ప్రైమ్ అని చెప్పి ఎక్కడి నుంచి దీన్ని పంపించారు, ఒడిశా కోస్ట్ నుంచి పంపించారు. సో వీటికి ఉన్న స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి హై యాక్యురసీ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్గా ఏ ఆబ్జెక్ట్ వస్తే దాన్ని పంపించారు కరెక్ట్గా అదే యాక్యురేట్గా అది వెళ్ళింది, ఎక్కడ కూడా ఇటు అటు డీవియేట్ అవ్వకుండా అది రీచ్ అయింది. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ కట్ లాంచ్ టైం. ఓకే, హియర్ ఇఫ్ యూ సీ కట్ లాంచ్ టైం మీన్స్ it is take like the launch time which was taken to send it was less. Okay, the storage capacity was more, the storage capacity was more and the launch time was less. లాంచ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది చాలా తక్కువ పడింది దీనికి దానివల్ల. ఓకే, so these are the 2 points which they have mentioned in this article. So we'll see why it is so significant, because they have made some upgrades compared to the earlier versions. They have made some upgrades. కొన్ని upgrades అనేవి చేశారు. అవి ఏంటి అంటే కాంపోజిట్ మోటార్ కేసింగ్, మనోవరబుల్ రీఎంట్రీ వెహికల్, ఇంకా ప్రొపలెంట్స్, నావిగేషన్ అండ్ గైడెన్స్ సిస్టమ్. ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్మెంట్స్ అనమాట. ఎర్లియర్ వర్షన్స్తో తీసుకుంటే దీంట్లో ఏంటేంటి ఉన్నాయి అంటే యూ క్యాన్ రైట్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యానిస్ట్రైజేషన్ అని ఒక వర్డ్ని యూజ్ చేశారు. ఓకే, క్యానిస్ట్రైజేషన్ జనరల్గా మన క్యానిస్టర్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒక సిలిండ్రికల్ క్యాన్ టైప్ దాంట్లో మనం ఏదైనా ఫిల్ చేసి దానికి లిడ్ పెడితే, ఓకే, ఏదైనా సరే ఒక క్యాప్సూల్ టైప్లో తయారు చేసి దానికి లిడ్, క్లోజ్డ్ లిడ్ టైప్ ఉంటే దాన్ని మనం క్యానిస్టర్ అంటాం. ఓకే, హియర్ క్యానిస్ట్రైజేషన్ వల్లనే మనకి ఈ కట్ లాంచ్ టైం అన్నది, లాంచ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది తగ్గింది. ఓకే, ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద టైమ్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు లాంచ్ ద మిసైల్. That is because of this canistrization. And what does it help in? It even helps us to improve the mobility and storage capacity. Storage capacity పెంచుతుంది, mobility పెంచుతుంది, and launch కి ఎంతైతే టైం పడుతుందో ఆ టైంని కూడా తగ్గిస్తుంది. All these are features of canistrization. ఓకే, అయితే దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ఎర్లియర్ ఆల్రెడీ మనకు ఉన్నాయి కదా ఇన్ని అగ్ని 1, 2 అన్ని ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ఎందుకు డెవలప్ చేశారంటే ఒక్కసారి వాటి రేంజెస్ ఏంటనో మనం చూద్దాం మనకి. ఓకే, అగ్ని 1, 2, 3, 4 లైక్ సారీ ఇలా రాయాలి మనం. ఓకే, 4, 5, 6 ఇవి మనకున్నవి ఇవే కదా. సో అగ్ని 1 ఏదైతే ఉందో దాని రేంజ్ ఏంటి మనకి 700 to 1200 kilometers. The range of Agni 2 is 2000 to 3500 kilometers. For Agni 3 is 3000 to 5000 kilometers. Okay, now Agni 4 is 3500 to 4000 kilometers. 5 is 5000 to 8000 kilometers. 6 is 11,000 to 12,000 kilometers. This 6 is under development. ఇంకా అప్పుడే అది రెడీ అయిపోలేదు. This is still under development. Okay. Now what we are talking about is Agni P. So what is the range of this? This is 1000 to 2000 kilometers. So where does this come? Here in the 1 we are having till 1200 and again in the 2 you are having 2000. So here there is a gap from 1200 to 2000. If you have to send anything, we don't have any missile. So it is developed to fill the gap between Agni 1 and Agni 2. అర్థమైంది కదా. చూడండి అగ్ని 1, అగ్ని 2, అగ్ని 3 ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు రేంజెస్ ఇచ్చాను. అగ్ని 1 ఎక్కడి నుంచి మనకు ఉంది 700 నుంచి 1200 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంది. మళ్ళీ అగ్ని 2 తీసుకుంటే మీకు 2000 నుంచి 3500. మిగతా ఎక్కడ మనకి గ్యాప్ లేదు, ప్రతిదానికి మనకి సరిపోయింది. బట్ ఇక్కడ మనకి 1200 నుంచి 2000 లోపల మనకి ఈ 800 గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియా ఆ రేంజ్ లో మనం పంపించడానికి మన దగ్గర ఏ మిసైల్ లేదు. సో ఈ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయడం కోసమే మనం ఈ అగ్నిపిని తీసుకుని వచ్చారు. సో అగ్నిపి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది మనకి 1000 నుంచి 2000. సో ఈ రేంజ్ లో మనం ఏదైనా పంపించాలి అనుకున్నప్పుడు వీ క్యాన్ యూజ్ దిస్ అగ్నిపి. Okay, so this is just to fill the gap between Agni 1 and Agni 2 and it has many advanced features which I have explained. ఇక్కడ నేను చెప్పిన అడ్వాన్స్ అప్గ్రేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యాడ్ చేస్తూ ఈ రేంజ్ లో వర్క్ అయ్యే విధంగా దీన్ని డెవలప్ చేశారు. ఇది మనకి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ ద క్యానిస్ట్రైజేషన్ మనకి లాంచ్ టైం కూడా తగ్గింది, హై యాక్యురసీ కూడా బాగుంది, అండ్ ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసినప్పుడు తెలిసింది మనకి కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా వెళ్తుంది. అంటే మనం ఎక్కడికి పంపించాలనుకున్నామో అదే విధంగా అది వెళ్తుంది, ఎక్కడా కూడా పాత్ డీవియేట్ అవ్వదు. యాక్యురేట్గా వెళ్ళడం అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఓకే ఫ్రమ్ హియర్ ఐఎమ్ సెండింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై టార్గెట్, ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడికి పంపించాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్యురేట్ ఏమవుతుంది, అది డీవియేట్ అయ్యి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళడం ముందు లేదా బ్యాక్కి అవ్వడం అవుతుంది. బట్ ఏ యాక్యురసీ బాగుంది అంటే ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్గా నేను ఎక్కడ పంపించాలనుకున్నాను అదే పాత్లో ట్రావెల్ చేస్తూ అది వెళ్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ రీచ్ ద టార్గెట్. ఓకే, సో ఈ మిసైల్ ఏదైతే ఉందో ఏంటది మనకి సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్.
మనకి ఎయిర్ టు సర్ఫేస్, సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ మనకి అగ్ని 5 అన్నది. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ఉక్రెయిన్ యుఎస్ లాంచ్ బ్లాక్ సీ డ్రిల్స్. ఇక్కడ మనం ఇంకా ఈ డ్రిల్ అన్నది మనకి జరగలేదు, జరగబోతుంది. అది జరిగిన తర్వాత వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆల్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. బట్ అసలు నెసెసిటీ ఏంటి, ఈ డ్రిల్ కోసం ఏంటి అన్నది మనం ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ మనకి రీసెంట్గా జరిగింది ఏంటి అంటే, యూకే అంటే ఏంటి, బ్రిటన్ వాళ్ళ రాయల్ నేవీ వాళ్ళ షిప్ ఒకటి బ్లాక్ సీ వాటర్స్ నుంచి వెళ్ళింది. దాన్ని రష్యా వాళ్ళు ఫైర్ చేశారు. ఏమని చెప్పారు, యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ అవర్ డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియా, మా డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియాలోకి మీరు ఎంటర్ అయ్యారు. బ్లాక్ సీ దగ్గర ఏదైతే మాది ఉందో, ఏ వాటర్ తలక వాటర్ మీద మాకు రైట్స్ ఉన్నాయో అందులోంచి మీరు ట్రావెల్ చేశారు అని చెప్పి యూకే వాళ్ళది, బ్రిటన్ వాళ్ళది ఏదైతే ఉందో ఆ రాయల్ నేవీ షిప్ మీదకి వీళ్ళు ఫైరింగ్ అనేది చేశారు రష్యా వాళ్ళు. ఇది జరిగిన కొన్ని రోజులకి మనకి ఇప్పుడు ఇది లాంచ్ చేస్తున్నారు, ఈ సీ డ్రిల్స్ అనేది అవుతున్నాయని చెప్పి చెప్పారు. ఓకే, అయితే ఎవరెవరు ఇక్కడ పార్టీస్ మనం చెప్తున్నాం, ఒకటి యుక్రెయిన్ వాళ్ళు, ఇంకొకటి యునైటెడ్ స్టేట్స్, వీళ్ళిద్దరూ కలిపి జాయింట్ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నది చేస్తున్నారు. ఎక్కడ మనకి బ్లాక్ సీలో. ఓకే, దేనికోసం ఇది, ఒకరికి ఒకరు కోఆపరేషన్ అన్నది చూపించుకోవడానికి. ఓకే, మనకి ఫస్ట్ హిస్టరీలో మీకు తెలియవలసింది ఏంటి, రష్యాకి ఉక్రెయిన్కి రిలేషన్షిప్ బాగాలేదు. ఎందుకని, బికాస్ రష్యా నెక్స్ట్ క్రిమియా, క్రిమియా అని ఒక చిన్న ఏరియా మనకి ఉక్రెయిన్ దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు లైక్ సే ఇది ఉక్రెయిన్ అనుకుంటే, ఇక్కడ చిన్న ఏరియా మనకి ఇది క్రిమియా. దీన్ని ఇక్కడ పక్కన ఉన్న రష్యా ఎనెక్స్ చేసింది. ఓకే, ఫస్ట్ మనందరికీ తెలుసు ఏంటి, యుఎస్ఎస్ఆర్ అంతా కూడా మనకి ఏంటి, ఇదంతా కంబైన్డ్గా ఉండేది సోవియట్ యూనియన్. తర్వాత డిఫరెంట్ కంట్రీస్గా అన్నీ కూడా విడిపోయాయి. ఓకే, అయితే ఉక్రెయిన్ తాలూకా క్రిమియా ఏదైతే ఉందో, ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ రష్యా. 2014లోని రష్యా దాన్ని ఎనెక్స్ చేసుకుంది. రష్యా తాలూకా రీజన్స్ రష్యా చూపించుకుంటుంది. రష్యాకి కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి, పొలిటికల్గా కానివ్వండి, కంట్రీ తాలూకా సెక్యూరిటీ కోసం కానివ్వండి, దాని స్ట్రెంత్ కోసం అని చెప్పి అది వాటి రీజన్స్ చెప్తుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఎనెక్స్ చేసిందో అప్పటి నుంచి రష్యాకి ఇంకా వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి కూడా చాలా డిఫరెన్సెస్ అన్నవి రావడం మొదలుపెట్టాయి. ఓకే, ఎందుకని, ఈ ఎనెక్సేషన్ తర్వాత మనం ఆల్రెడీ న్యూస్లో కూడా చూసాం, ఏంటి అప్పుడు చదివాం, ఫస్ట్ G8 కంట్రీస్ అని ఉండేవి, దాంట్లోంచి రష్యాని ఎక్స్పెల్ చేశారు, అది G7 కంట్రీస్గా మారిపోయింది. ఇలా చాలా విధాలుగా శాంక్షన్స్ అనేవి రష్యా మీద వేశారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రష్యా ఎనెక్స్డ్ Crimea, which was a part of Ukraine. Okay, it annexed Crimea. So now, if you see the relationship between Russia and Ukraine, they are not good. Here now, Ukraine is taking the help of the Western countries for strengthening itself. Okay, so here it is taking the support of the Western countries. Here we are talking about Ukraine and US. They both are going to launch their drills in the Black Sea. Okay, now if you see about the drill, if you see about the sea breeze drills, this is not the first time. Since 1997 there are these drills and till now 21 times they occurred. Okay, ఇప్పుడు వరకు 1997 నుంచి తీసుకుంటే till now 21 times it was taken place. The sea breeze drill took place 21 times since 1997. Okay, and this is going to be the biggest one if you consider from the past. If you consider since 1997, this is going to be the biggest one because it is going to involve nearly 5,000 military personnel. Okay, మొత్తం 5,000 people, they are going to participate in this from more than 30 countries. So దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ బిగ్ వన్. ఇప్పటి వరకు 1997 నుంచి తీసుకుంటే ఈ డ్రిల్ అన్నది చాలా పెద్దదిగా అవుతుంది. ఎందుకు అంటే దగ్గర 5,000 మంది దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, మిలిటరీ పర్సనల్, అండ్ నియర్లీ మోర్ దాన్ 30 కంట్రీస్, 30 కంట్రీస్ కంటే ఎక్కువ దేశాలు, అంటే 30 కంటే ఎక్కువ దేశాల నుండి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు. సో ఇప్పుడు జరగబోయేది చాలా పెద్దదని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఒక్కసారి మనం ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో న్యూస్లో ఇప్పుడు ఏవొచ్చాయో వాటి తాలూకా లొకేషన్ అనేది చూద్దాం. ఎందుకంటే మనకి న్యూస్ కంటే ఇప్పుడు కూడా మ్యాప్లో లొకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ 5,000 మిలిటరీ పర్సనల్ ఉంటున్నారు, నియర్లీ 30 దేశాల కంటే ఎక్కువ మంది వస్తున్నారని చెప్పాను. ఓకే, ద ఎక్సర్సైజ్ విల్ లాస్ట్ 2 weeks అండ్ ఇన్వాల్వ్ అరౌండ్ 30 ships ఇంక్లూడింగ్ మిసైల్ డిస్ట్రాయర్ USS రాస్. సో దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ హియర్. సో ఇది నేను చెప్పిన బ్లాక్ సీ మొత్తం. ఓకే, అయితే ఈ పార్ట్ ఏదైతే మీకు కనిపిస్తుందో, దిస్ ఈస్ క్రీమియా. ఓకే, దిస్ ఈస్ క్రీమియా అండ్ దిస్ ఈస్ ఉక్రెయిన్, దిస్ ఈజ్ రష్యా. సో మీకు ఇప్పుడు లొకేషన్ తెలిసింది కదా.
ఉక్రెయిన్ కింద ఉన్న ఈ క్రీమియా ఏదైతే రీజియన్ ఉందో దీన్ని రష్యా ఎనెక్స్ చేసుకుంది. ఎప్పుడు ఎనెక్స్ చేసుకుంది మనకి 2014లోని. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఉక్రెయిన్ అండ్ రష్యా ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఓకే, వై డస్ రష్యా స్టాపింగ్ ఇట్? ఎందుకు అంటే ఇట్ ఫీల్స్ దాట్ క్రిమియా మే ఓపెన్ ద నాటో. ఇట్ వాంట్ టు స్టాప్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ నాటో ఫర్ దాట్ రీజన్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి మనకి వెస్టర్న్ కంట్రీతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ అవ్వకూడదని ఇదితో రష్యా నోస్ దాట్ ద రిలేషన్షిప్ విల్ బి బిటర్ స్టిల్ ఇట్ టుక్ దట్ డెసిషన్. వాళ్ళ రీజన్స్ వాళ్ళకుంటే వాళ్ళ పొలిటికల్ రీజన్స్ ఏంటన్నది ఒక్కొక్క కంట్రీ తాలూకు ఒపీనియన్ ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. బట్ ఏమైంది ఆ తర్వాత వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అన్నిటితోనే డిఫరెన్సెస్ అనేది రష్యాకి వచ్చేసింది. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బ్లాక్ సీ అనేది మనకి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి బ్లాక్ సీకి జాయినింగ్ గా ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏముంది, టర్కీ, జార్జియా, రష్యా, ఉక్రెయిన్, రొమానియా, బల్జీరియా. ఓకే, సో ఏ కంట్రీస్ మనకి బ్లాక్ సీకి సరౌండ్ అయి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్రీమియా ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది బ్లాక్ సీ వరకు మనం చూసాం. అయితే ఒకసారి మనం క్రిమియా కోసం కూడా చూద్దాం. అంటే క్రిమియా చుట్టూ ఏమేమి వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి, క్రిమియా ఏంటి అన్నది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ క్రిమియా. ఏదైతే ఇప్పుడు ఎర్లియర్ నేను ఇక్కడ చిన్న పీస్ మీకు చూపిస్తున్నానో రౌండ్ చేసి క్రిమియా, అదే ఇక్కడ ఎన్లార్జ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద అటానమస్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ క్రిమియా. దీనికి జాయినింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి, పైన ఉక్రెయిన్ ఉంది, ఇటువైపు మనకి రష్యా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద వాటర్ బాడీస్ కింద రెండు వైపులా కూడా మనకి బ్లాక్ సీ ఉంది. ఓకే, here you are finding Gulf of Karkinith. Here you have Sea of Azov. These are the water bodies surrounding Crimea. So ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ సీ అండ్ క్రిమియా రెండు కోసం డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి we have to see the water bodies which are surrounding the Crimea as it is completely surrounded by water. And there if you see the Black Sea, you have to see the countries which are surrounding the Black Sea. Okay, thank you.